امریکہ اور ایران آج مفاہمتی یادداشت پر دستخط کریں گے۔ ورچوئل اجلاس پاکستان اور قطر کی ثالثی میں ہوگا۔ العربیہ کے مطابق ورچوئل اجلاس میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور ایرانی اسپیکر باقر کالیباف کی شرکت متوقع ہے۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط آج ہوں گے۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد آبِ ہرمز کو کھول دیا جائے گا۔ معاہدے کے تحت بحری جہازوں کو بغیر کسی فیس کی آمد و رفت کی اجازت ہوگی۔ معاہدے کے بعد ایرانی بندرگاہوں پر عائد ناکہ بندی ختم کر دی جائے گی۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط سے پہلے اسرائیل کی بات چیت کا عمل سبوتاژ کرنے کی ایک اور کوشش۔ بیروت پر اسرائیلی طیاروں نے 4 میزائل داغ دیے۔ حملے میں 3 لبنانی شہید اور 15 زخمی ہو گئے۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ باقر کالیباف کا شدید رد عمل، کہا امریکہ اپنے وعدوں پر عمل درآمد کا ارادہ نہیں رکھتا یا پھر ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے۔ بیروت پر صہیونی حملے نے ایک بار پھر امریکہ کی نااہلی ثابت کر دی۔ صہیونی ریاست کو سبز باغ دکھا کر آپ کوئی رعایت حاصل نہیں کر سکتے۔ بیڈ کاپ گڈ کاپ کا کھیل اب بہت پرانا ہو چکا۔ باقر کالیباف نے کہا وعدوں پر عمل درآمد کا ارادہ اور صلاحیت نہ ہو تو بات چیت کو جاری رکھنا ممکن نہیں ہے۔ ایران یورینیم افزودگی محدود کرنے پر آمادہ۔ ڈیل کے تحت ایران جوہری ہتھیار بنائے گا نہ ہی حاصل کرے گا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مجوزہ مفاہمتی یادداشت کی اہم شقیں سامنے آ گئیں۔ راٹرز کا سینئر ایرانی عہدیدار کے حوالے سے دعویٰ، کہا افزودہ یورینیم کے طریقہ کار اور نفاذ پر 60 دن میں بات چیت کی جائے گی۔ فیصلہ امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت کے تحت کیا گیا۔ امریکی ناکہ بندی ختم ہونے کے بعد ایران بھی اپنے ہرمز کو فوری کھول دے گا۔ امریکہ ایران پر عائد تیل کی پابندیوں میں نرمی کرے گا۔ امریکہ نے ایران کے $25 ارب مالیت کے منجمد اثاثے جاری کرنے پر بھی آمادگی ظاہر کر دی۔ نئی پابندیاں عائد نہ کرنے کی بھی یقین دہانی کروائی ہے۔ امریکہ اور ایران آج مفاہمتی یادداشت پر دستخط کریں گے۔ ورچوئل اجلاس پاکستان اور قطر کی ثالثی میں ہوگا۔ العربیہ کے مطابق ورچوئل اجلاس میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور ایرانی اسپیکر باقر کالیباف کی شرکت متوقع ہے۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط آج ہوں گے۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد آبِ ہرمز کو کھول دیا جائے گا۔ معاہدے کے تحت بحری جہازوں کو بغیر کسی فیس کی آمد و رفت کی اجازت ہوگی۔ معاہدے کے بعد ایرانی بندرگاہوں پر عائد ناکہ بندی ختم کر دی جائے گی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ چند گھنٹوں میں متوقع ہے۔ مجوزہ معاہدے میں 60 روزہ جنگ بندی شامل ہے، جس کے تحت ایران جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا۔ مجوزہ معاہدے کے تحت جوہری پروگرام اور پابندیوں کے خاتمے سے متعلق معاملات پر 60 روزہ مذاکراتی مدت مقرر کی جائے گی۔ امریکی ناکہ بندی کا خاتمہ اور آبِ ہرمز کو دوبارہ کھولنا مفاہمتی یادداشت کا حصہ ہے۔ لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے کا اعلان عبوری ڈیل کے تحت کیا جائے گا۔ امریکہ ایران کی خود مختاری کے احترام اور اس کے داخلی معاملات میں عدم مداخلت کا پابند ہوگا۔ ایرانی تیل اور پیٹروکیمیکل برآمدات پر عائد پابندیوں کو معطل کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ $25 ارب مالیت کے منجمد ایرانی اثاثے مرحلہ وار جاری کیے جانے کی تجویز بھی شامل کی گئی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی مصر اور ترکی کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے ہوئے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کی جانبی پیش رفت کو خوش آئند قرار دیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار مصری وزیر خارجہ کے درمیان خطے کی بدلتی صورتحال پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کے لیے حوصلہ افزا پیش رفت کا خیر مقدم کیا اور خطے میں پائیدار امن و استحکام کی راہ ہموار ہونے کی امید ظاہر کی۔ دونوں رہنماؤں نے آئندہ پیش رفت کے حوالے سے باہمی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط سے پہلے اسرائیل کی بات چیت کا عمل سبوتاژ کرنے کی ایک اور کوشش۔ بیروت پر اسرائیلی طیاروں نے 4 میزائل داغ دیے۔ حملے میں 3 لبنانی شہید اور 15 زخمی ہو گئے۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ باقر کالیباف کا شدید رد عمل، کہا امریکہ اپنے وعدوں پر عمل درآمد کا ارادہ نہیں رکھتا یا پھر ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے۔ بیروت پر صہیونی حملے نے ایک بار پھر امریکہ کی نااہلی ثابت کر دی۔ صہیونی ریاست کو سبز باغ دکھا کر آپ کوئی رعایت حاصل نہیں کر سکتے۔ بیڈ کاپ گڈ کاپ کا کھیل اب بہت پرانا ہو چکا۔ باقر کالیباف نے کہا وعدوں پر عمل درآمد کا ارادہ اور صلاحیت نہ ہو تو بات چیت کو جاری رکھنا ممکن نہیں ہے۔ ایران کو نظر انداز کر کے علاقائی سیکیورٹی تشکیل نہیں دی جا سکتی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بیان ہے، کہا نیا سیکیورٹی ڈھانچہ تمام ممالک کی شمولیت اور اجتماعی تعاون کا بنیاد پر قائم ہونا چاہیے۔ ایران کو نظر انداز کر کے علاقائی سیکیورٹی تشکیل نہیں دی جا سکتی۔ عباس عراقچی کی جانب سے کہا گیا، مزید کہا کہ نیا سیکیورٹی ڈھانچہ تمام ممالک کی شمولیت سے قائم ہونا چاہیے۔ پائیدار سلامتی، اقتصادی اور ترقی اور علاقائی استحکام باہمی تعاون سے ممکن ہے۔ ایران سمیت خطے کے تمام ممالک کے مشترکہ مفادات کو مد نظر رکھ کر ہی استحکام آئے گا۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں، ملکی سیاست کی بات کرتے ہیں۔ سنبھلتی ہوئی ایم کیو ایم پاکستان نے ایک بار پھر
अंदरूनी कशमकश का शिकार होगी। एमक्यूएम पाकिस्तान में चेयरमैनशिप के मामले पर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करके खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल की एक दूसरे पर नाम लिए बगैर तनकीद। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पार्टी में मौजूद बिदअतों को निगलना होगा। जिसके दिल में पार्टी की जिम्मेदारी का शौक आया वो तो गया। उन्होंने वाज़ेह किया कि हम इस्तेमाल नहीं हो रहे बल्कि तुम इस्तेमाल हो रहे हो। मुस्तफ़ा कमाल बोले, हम ओहदे से प्यार करने वालों से टकरा जाएंगे। एमक्यूएम किसी के बाप की जागीर नहीं। कौम खाई में गिर रही है और आप खामोश हैं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आज़ाद कश्मीर में मुजाहिरीन एहतजाज पुरअमन तौर पर ख़त्म कर दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अपील। कहा, कानून हाथ में लेने वाले खुद को मकामी हुकाम के हवाले करें। कानूनी अमल को अपना रास्ता इख्तियार करने दिया जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा, तमाम सियासी शिकायत का हल जमहूरी, आइनी और पुरअमन तरीके से निकाला जाना चाहिए। मसाइल के हल का फौरन पार्लिमान और सियासी अमल है, सड़कें नहीं। पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन से कबल अज़ वक्त जारी इंतखाबी शेड्यूल वापस लेने का मुतालबा कर चुकी। ज़ेर इल्तवा शिकायत के अजाले के लिए ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाने की कोशिश करेंगे। ईरान और अमेरिका का इस्लामाबाद माहदे पर दस्तखत का करीब आना तारीखी लम्हा है। इस वक्त आलमी तवज्जो पाकिस्तान पर मरकूज, लेकिन आज़ाद कश्मीर की बेचैनी कश्मीर कॉज और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचा रही है। बात करते हैं बजट के हवाले से। बजट 2026-27 में डिजिटल टैक्स सिस्टम में शामिल न होने वालों पर भारी जुर्माने आयद करने की सिफारिश कर दी गई है। कारोबार को डिजिटल तौर पर मुंसलिक न करने पर 10 लाख रुपए तक जुर्माने की तजवीज़ सामने आई है। कानून की मुसलसल खिलाफवर्जी पर 50 लाख रुपए तक दूसरा जुर्माना आयद किया जाएगा। जाली या फर्जी रसीद और टैक्स में फ़र्क पर भी जुर्माने होंगे। फर्जी रसीदों की बुनियाद पर हासिल किया गया टैक्स क्रेडिट अज खुद मनसूख हो जाएगा। 60 दिन में टैक्स क्रेडिट वापस ना करने पर 20% इजाफी जुर्माना किया जाएगा। इनपुट और आउटपुट टैक्स में फ़र्क साबित होने पर 20% जुर्माना आयद करने का फैसला भी किया गया है। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन में सिर्फ 7% इजाफा, जबकि आम इस्तेमाल की सैकड़ों अशिया पर नए टैक्सेस की भरमार। इसके बावजूद हुकूमत का दावा है कि वफाकी बजट अवाम दोस्त है, जबकि हिज़्ब इख्तलाफ का कहना है लोग महंगाई के मजीद वार सहने के लिए तैयार रहें। बजट पर अरकान पार्लियामेंट का रद्द अमल जानते हैं इस्लामाबाद से अलीना शाहिद की रिपोर्ट में। हुकूमती वज़रा का कहना है कि वफाकी बजट मईशत और अवाम दोस्त है। क्या बजट में वाकई अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा या मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी? आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। मैं तब उसको अवाम दोस्त बजट कहूँगा जब उसमें अवाम के लिए रिलीफ हो, महंगाई में कोई कमी हो, गैस के बिल्स में कमी हो, बिजली के बिल में कमी हो, सेहत दवाइयों के लिए इसमें कोई प्रोग्राम हो। आपने MPS के जो तनख्वाहें हैं वो 800% बढ़ाए, आपने MNS की तनख्वाह 200% बढ़ाए, आपने जो मिनिस्टर्स हैं उनकी तनख्वाह 180% बढ़ाई है। आवाम को तो अभी मज़ीद मुश्किलात और भी आएंगी, क्योंकि जो ख़ित्ते की सूरत हाल है उसमें दूसरे कंट्रीज़ ने ज़्यादा बोझ खुद लिया है, लेकिन माशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट ने हम पे ही डाला है। जो हमारे तनख्वाहदार लोग हैं उनका मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा रिलीफ नहीं है, लेकिन इस सब के बावजूद जो हुकूमत ने कोशिश की है दरमियाने तबके को फोकस किया जाए। अपोजिशन ही नहीं, हुकूमत के इत्तेहादी भी नए बजट को अवाम दोस्त मानने को तैयार नहीं। सभी का कहना है कि किसी भी तबके को रिलीफ नहीं दिया गया, महंगाई मजीद बढ़ जाएगी। कैमरामैन ज़फ़त अब्बासी के साथ अलीना शाहिद, समा, इस्लामाबाद। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान क्लाइमेट सपोर्ट लेवी पर मुज़ाकरात। पीपल्स पार्टी ने क्लाइमेट सपोर्ट लेवी का पेट्रोलियम लेवी से अलग करने का मुतालबा कर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सरबराही में वफ़द की शहरी रहमान और सलीम मांडवी वाला से मुलाकात की। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे उस्मान जावेद से। उस्मान, बताइएगा। देखिए, हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान क्लाइमेट सपोर्ट लेवी पर मुज़ाकरात हुए हैं और क्लाइमेट सपोर्ट लेवी को पेट्रोलियम लेवी से अलग करने का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा सामने आया और ये कहा गया है कि क्लाइमेट सपोर्ट लेवी से हासिल होने वाला रेवेन्यू माहौलियाती मंसूबों में इस्तेमाल होना चाहिए और मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक बजट कम करने पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्लाइमेट सपोर्ट लेवी अवाम से वसूल की जा रही है, ये पीपल्स पार्टी का कहना है और साथ मुतालबा किया कि हुकूमत बताई ये रकम कहाँ खर्च हो रही है। ग्लेशियर फटने से सैलाब बढ़ रहे हैं, क्लाइमेट सपोर्ट लेवी का इस्तेमाल वाज़ेह होना चाहिए। और सलीम मांडवी वाला ने इस हवाले से कहा कि पीपल्स पार्टी का क्लाइमेट लेवी के बजाय टैक्स लगाने का मुतालबा किया है और क्लाइमेट टैक्स लगाने की तजवीज़ पर हुकूमत ने मोहलत मांगी है और क्लाइमेट सपोर्ट लेवी से हासिल होने वाली रकम किस मकसद के लिए मुख्तस की गई है ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बताया जाए। और इस तमाम मामले पर हुकूमत का आला सतही वफ़द जिसकी सरबराही इसहाक डार कर रहे थे और वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बिलाल अजरकियानी भी मौजूद थे और इन्होंने इस मुतालबे पर क्लाइमेट। ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।